coming. Now, Recording in whether you progress. sit and complain, oh, it's raining, raining, or you take your umbrella, you put on your raincoat and you walk, right? The idea is you don't want to get wet, correct? So, what you need to do, what you feel like you should do, you should just do it. In corporate culture, what you need is skill. Some things you find this is not right, but you cannot just directly jump into it. It's just like a fabric which is caught on a thorny bush. You want to remove it, but if you are hurrying it, you are going to tear the fabric, which will be of no use for you to use. So you need that skill to remove that fabric from the thorny bush in such a way neither the thorns are broken nor the cloth is torn. And that is where skill is needed. Without competition, no business can survive or thrive. You need competition. Definitely you need to give tough competition, rise up to the competition that someone else is giving to you. But all that you can do it with skill and with a smile. 2S, I would say. Smile and skill. And they're complementary. If you have the inner smile, you will be skillful. And if you're skillful, you can smile more in your life rather than become miserable. You know, technology is such a field you need to keep updating again and again, otherwise, you will become obsolete. You have to flow with the current in when it comes to technology. Rather, you will have to think about a step ahead of where you are, where you think you may be heading. That thinking skill, even that is a skill, that thinking, that insight into future can only happen when you are not preoccupied with small problems around you. You know, life will have problems. If there is no problem, you will create one. Because we get so used to be in problem and we love talking about problem and being in a problem. So we need to rise above that in order to have clarity. And the way is meditation. And if you meditate regularly, I tell you, your sharpness of awareness and observation just reaches its peak. It keeps improving. And with that mindset, sharpness and intuitive ability, these are two things very much needed for any entrepreneur. Intuitive ability and innovative spirit. And they both come when you go inward. Meditation. Meditation is the answer. Quiet quitting is when employees do bare minimum work and they don't go beyond their roles and responsibilities. So, Gurudev, can you please help me and let me know what comes to your mind means like quiet quitting? Yeah, this issue has made us put all this TILEX program. We have got transformation in leadership program and then the apex achieving पथ बना हुआ है अभी चलना ही है राजकोट गुजरात से ईश्वर गुरु और आत्मा एक ही तत्व है, तो क्या गुरु हमारे बारे में सब जानते हैं? क्या लगता है तुमको? हाँ, काम होता है ना तुम्हारा? कितने लोगों का काम हो जाता है? हाँ, देखो किसी का रुका ही नहीं आज तक काम. विश्वासम फलदायक बोलते हैं ना, विश्वास हो तो फल मिल जाता. अब इस गुरुजी ने इतने लोगों को, हमने इतने लोगों को ट्रेनिंग भी दिया स्कैनर का, देखा ना, सुना ना. हाँ, उनके सामने बैठो, तुम्हारा आगे पीछे का सब 10-5 मिनट में सब बता दें तेरे. करुणा शब्द 2 बार आता है गुरु पूजा में. करुणावतारम करुणालयम. करुणा क्यों मुख्य है गुरु के लिए? गुरु के लिए नहीं है. प्रेम का एक रंग है करुणा. जो दीन है, दलित है, जो शोषित है या दुखी है, उनके लिए करुणा के रूप में वही प्रेम प्रकट होता है. प्रेम जो दीन व्यक्ति है, जो जीवन में कष्ट में है, दुखी है, उनके लिए करुणा है. और जो सुखी है उनके लिए मैत्री है. ये प्रेम का ही अलग अलग रूप है, अलग अलग रंग है.
गुरुदेव, वैलेंटाइन डे चला गया, शिवरात्रि आ रही है। शिव जी को प्रेम पत्र के बदले बेल पत्र से प्रसन्न कर सकते हैं क्या? प्रेम से बेलपत्र चढ़ाओ, तभी शिव जी लेंगे उसको। बिना प्रेम के तुम कुछ भी चढ़ाओगे, सोना भी चढ़ाओगे तो वो नहीं लेते। शिव जी प्रेम से कुछ भी, जल भी चढ़ाओ दो, जल भी उनके लिए स्वीकार। हाँ। गुरु के बिना मुक्ति नहीं हो सकती, पर जो मुक्त हो जाते हैं वे सब गुरु नहीं बनते। गुरु कौन बनता है? हाँ, सभी मुक्त व्यक्ति गुरु बनना है ऐसे कोई जरूरी नहीं है। और ये प्रकृति से नियमित है, परमात्मा नियमित पहले से ये योजना बनी हुई होती है। जैसे हाईवे की योजना पहले बन जाती है बाद में वो सड़क, वो बाद में काम शुरू होता है। ऐसे फक्त या शब्दांचा खजिना फक्त माणसालाच दिलेला आहे. या शब्दांनीच आपण माणसांना जोडू शकतो आणि या शब्दांनीच आपण माणसांना तोडू शकतो. असं म्हणतात की बोलायला शिकण्यासाठी 2 वर्ष लागतात, तेव्हा माणसं बोलायला शिकतात. पण काय बोलावं, कसं बोलावं हे शिकण्यासाठी आयुष्यभर जाणीव ठेवावी लागते, जागरूकता ठेवावी लागते. जे जे लोक आपल्यापासून तुटले त्यातले बरेचसे लोक केवळ आपल्या बोलण्यामुळे तुटतात. बोलावं कसं? जर आपल्या बोलण्यामध्ये प्रेम असेल, आपले जे शब्द आहेत ते जोडणारे असतील, सर्वांचा आपण आदर ठेवत असू आणि संयुक्तिक बोलत असू, तर नक्कीच माणसं जोडल्या जातील. बघा, तुम्ही काय बोलता हे महत्त्वाचं आहेच, पण जे बोलतात ते बोलताना टोन सुद्धा खूप महत्त्वाचा आहे. बघा, मी एखाद्या माणसाला काम सांगतो, अरे ती बकेट इकडे आणून दे रे. दुसऱ्यांदा सांगतो, प्लीज ती बकेट आणून देता का. आणि तिसऱ्याला सांगतो, अरे बकेट दे ना. तीनही वाक्य एकच आहे, टोन बदललेला आहे. आणि माणसं तो टोन लक्षात ठेवतात. एखादा म्हणेल त्यात काय, बकेट तर मागितली, पण तुम्ही म्हणतात मला त्याचा टोन आवडला नाही. जेव्हा तुम्ही दुसऱ्याला तुमचा नौकर समजता, तुच्छ समजता आणि तुम्ही स्वतः कुणीतरी ग्रेट आहे आणि बाकीचे लोक त्यांनी तुमचं ऐकलं पाहिजे, कारण तुम्ही कुठल्या तरी पदावरती आहेत, त्यांनी येऊन तुमच्याशी बोललं पाहिजे, त्यांनी तुमचं ऐकलं पाहिजे, ते लोक तुमचं ऐकतील तरच बरोबर आणि नाही ऐकणार तर ते चुकीचे. असा भाव ज्याच्यामध्ये आहे ना, तो एकटा राहतो. मंडळी, सर्व समावेशक बोलणं पाहिजे, हृदयापासून बोलणं पाहिजे. जे मनात आहे, जे अंतःकरणात आहे, तेच त्या शब्दांमधून बाहेर पडत असतं. मनामध्ये जर प्रेम असेल ना, शब्दांमध्ये आपोआप झळकतं, सांगण्याची गरज पडत नाही, प्रेमाने बोल. आणि मनामध्ये जर अहंकार असेल, तुसडेपणा असेल, तर तुम्ही किती जरी गोड गोड बोलण्याचं दाखवलं तरी समोरच्याला तो भाव बरोबर कळतो. आई बापाला लेकराविषयी प्रेमाने बोला, लाड करा हे सांगण्याची गरज नाही, कारण त्यांचं प्रेम त्यांच्या शब्दात झळकतं, कारण हृदयात लेकराचं चांगलं व्हावं असं आहे. जे लोक दुसऱ्याला तुच्छ लेखतात, ज्या लोकांना असं वाटतं की एकटं राहू पण तो नको माझ्यासोबत, असे लोक एकटे पडतात. कुणी त्यांना नंतर साथ देत नाही आणि हेच लोक नंतर दुसऱ्याला दोष देतात. मंडळी, आपल्या शब्दांमधून ते प्रेम झळकू द्या. अहो, लोकांना जोडता येईल तेवढं जोडा, कंटाळा करू नका, दुसऱ्याला कमी समजू नका. त्याचे कपडे कसे आहेत, तो कारमधून उतरला की सायकलवरतून उतरला, हे बघितल्यापेक्षा तो माझ्याकडे आलाय, मग त्याला रिस्पेक्टफुली द्या. आदर आणि प्रेम असं आहे, दिलं तरच मिळतं. तुम्ही मनामध्ये जर एक भाव ठेवला आणि ओठांवरती शब्द केवळ दिखाव्याचे प्रेमाचे असतील ना, तर समोरचा सुद्धा तेच करत असतो. खरी संपत्ती ही पैसे, घरदार, गाडी, बंगला, पैसा
ही नाहीये, याचा अर्थ ते कमवायचं नाही असं नाहीये. पण कित्येक लोक असे आहेत की त्या एवढ्या मोठ्या घरामध्ये एकटे राहतात, बोलायला सुद्धा कोणी नाही. या सगळ्या भौतिक सुखसुविधांसोबत तुम्ही किती माणसांना कमवलं, तुम्ही किती माणसांना जोडलं, तुमच्या स्वभावातून तुम्ही किती माणसांच्या सोबत जोडल्या गेलात आणि किती माणसांच्या हृदयावरती राज्य करतात, हे महत्वाचं आहे. आणि खरंच सांगतो माझ्या अनुभवातून, तुमचं हृदय जर स्वच्छ असेल, तुमचा भाव जर चांगला असेल, तुम्ही जर दुसऱ्यांशी आदराने प्रेमाने बोललात, दुसरे आपले नौकर आहे असं नाही, तर ते माझे साथीदार आहेत, ते माझे मित्र आहेत, ते माझे कोणीतरी आहेत, असा भाव जर असेल ना, तर तुमचा टोन आपोआप बदलतो. बोलताना हे लक्षात ठेवा. मला कुणाची गरज नाही असे म्हणणारे लोक नंतर माणसांना शोधतात, पण कुणी त्यांना भेटत नाही. एका आयुष्यात आपल्या बोलण्यातून, आपल्या वागण्यातून, आपल्या कृतीतून जितक्या जास्त लोकांना जोडताल तितकं आयुष्य यशस्वी समजावं. तुम्हाला नाही वाटत का असं? आणि याच्यासाठी ना वेगळं काही करायची गरज नाही. मनाने स्वच्छ राहा, मनाने नितळ राहा. आणि तुम्हाला जर असं वाटत असेल की फक्त शब्द बोलतात, असं नाही. तुमचे डोळे बोलतात, तुमच्या शरीरातून कंपनं बाहेर पडत असतात तुमच्या विचारांचे. तुम्ही काहीच न बोलता केवळ स्मितहास्य ठेवून, आपलेपणा ठेवून, मन स्वच्छ ठेवून आणि मनात प्रेम ठेवून नुसतं एखाद्याकडे जा, न बोलता सुद्धा संवाद होऊ शकतो. आणि हा शब्दाविना संवाद जो असतो ना, तो खरा संवाद असतो. याच्यासाठी कधीतरी मौन राहायला पाहिजे, निसर्गाशी बोलता आलं पाहिजे. कंटिन्यू टी व्ही, मोबाईल किंवा फक्त कामासाठी बोलणं हे सोडा. काम असेल तर गोड गोड बोलायचं, काम झालं की मला याची गरज नाही असा ॲटिट्यूड ठेवायचा. लोकांना सुद्धा कळतं मंडळी. त्याच्यामुळे जे ज्ञानेश्वर माऊलींनी सांगितलं, हे विश्वची माझी घर, जो जे वांछील तो ते लाहो, ज्याला जे जे पाहिजे ते ते मिळू दे, ही प्रार्थना जर हृदयात असेल आणि हे सगळेजण माझे आहेत असा भाव असेल ना, तर आयुष्याच्या संध्याकाळी हजारो लोक तुमच्या सोबत असतात आणि तीच तुमची खरी संपत्ती असते. बरं मंडळी, याची सुरुवात घरातून करा, याची सुरुवात आपल्या लोकांपासून करा. गृहीत धरू नका एकमेकांना. कुणीतरी आपल्या घरी येतं, आपल्याकडे येतं, पाहून न पाहिल्यासारखं करायचं. शेवटी प्रत्येकाला आत्मसन्मान असतो, स्वाभिमान असतो, जपता आलं पाहिजे. माणसानं जपलं नाही तर काय घेतलं तुम्ही सांगा ना आयुष्यामध्ये. शेवटी ज्याला तुमच्यासोबत राहायचं आहे तो राहील, ज्याचा स्वार्थासाठी जो आला तो निघून जाईल. पण तुमच्याकडनं तुम्ही माणसांना तोडू नका. आणि माणसांना जोडण्यामध्ये शब्द, शब्दांमागचा भाव, शब्दांमागचं प्रेम हे खूप खूप महत्त्वाचं आहे, एवढं लक्षात ठेवा. साधा एक बदल करा. आज दिवसभर ज्यांच्यासोबत तुम्ही बोलताल, आत्ताच्या क्षणापासून चेहऱ्यावर स्मितहास्य ठेवा बरं, आनंदी राहा बरं, आपलेपणा ठेवा. असं समजा की मी प्रेमाने भरून गेलोय. मुझमे नारायण तुझमे नारायण, जहाँ देखूं वहाँ नारायण. सर्वांमध्ये परमेश्वर. आणि त्याची सुरुवात घरापासून करा. बघा तुमचा दिवस किती छान जाईल. हे परमेश्वरा, माझ्या आधी सर्वांचं चांगलं होऊ दे, सर्वांना त्यांना जे हवं ते मिळू दे, अशी प्रार्थना ज्याच्या हृदयातून येते ना, तो स्वतःच देवदूत बनतो आणि लोक त्याच्याशी आपोआप जोडल्या जातात. बघा चेहऱ्यावर स्मितहास्य आहे का? फील करा हृदयात प्रेम. जाणीव आणि जागरूकता ठेवा की दिवसभर मला सर्वांशी छान बोलायचंय, आनंदाने बोलायचंय, सगळेजण माझे आहेत. येस. अपार भाव भक्तीने तुझीच मूर्त पूजिली. त्रिशूल खड्ग घेऊनी विनाशण्या असुर ये. बनून रौद्र कामिनी
तुझे वैष्णवी महेश्वरी तुझाच अंश राहू दे सदैव माझ्या अंतरी आई अंबे आई अंबे मना भरते मना विजय दे पाय पडते हो आई अंबे मना भरते मना विजय दे पाय पडते हो एक रूप येऊ दे एक रूप येऊ दे महाकाली शौर्य दे आई अंबे जगदंबे आई अंबे जगदंबे आई अंबे जगदंबे मला अभय दे मला विजय दे पाय पडते हो प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रखण्डेति पुष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिता ॐ आई तुझ्या गचरणी आभाळ धरणी येऊन विसावले देवादिकांचे संकट जाई ग हरुणी तुझ्याच कृपेमुळे नाद झंकार तू सारा संसार तू नाद झंकार तू सारा संसार तू तुझ्या पायाशी हम राहू दे आई जगदंबे 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 नदीच्या पल्ल्यावर आईचा डोंगर नदीच्या पल्ल्यावर आईचा डोंगर डोंगर मात्राला देवीचं मंदिर डोंगर मात्राला देवीचं मंदिर आमच्या घर जागर डोंगर मात्राला आमच्या घर जागर डोंगर मात्राला गेलं रात्री भंडार दूर लोटून दे अंधार आलं कुठून राहून डोंगर घेऊन उघड देवी दार गंगाटी भंडार दूर लोटून दे अंधार आलं कुठून राहून डोंगर घेऊन उघड देवी दार होऊ दे सर्व दिशी मंगळ चढवितो रात्रंगीर संबळ फुलवितो दिवटी दीपकळी आम्ही अंब्याचे गोंधळी आम्ही अंब्याचे गोंधळी आम्ही अंब्याचे गोंधळी आहा. घरोघरी हिंडतून गोंधळ आईचा मांडतो आईचा मांडतो न गोंधळ देवीचा मांडतो भवानी 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 फसली ओठी गळी आम्ही अंब्याचे गोंधळी अंब्याचे गोंधळी आम्ही अंब्याचे गोंधळी आहा.
जाणतो दैवाशी जाणतो आम्ही दैवाशी जाणतो गावली 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 मुळमायेची मुळी आम्ही आंब्याचे गोंधळी न आम्ही आंब्याचे गोंधळी दिल चोरी सादा हो गया की करिए दिल चोरी सादा हो गया की करिए मैं दोनों किसी के खो गया की करिए ओ मैडम तेरी चाल तेरे सिल्की बाल अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ मैं नशे में टल्ली हो गया की करिए दिल चोरी सादा हो गया की करिए पंजाबी जिदे नैन शराबी एक मुंडा पंजाबी जिदे नैन शराबी ओनू लव यू आख दियो दिल लगी कुड़ी दिल लगी कुड़ी गुजरात दियो दिल लगी कुड़ी गुजरात दियो दिल लगी कुड़ी गुजरात दी You are listening to the hottest DJ in the game, DJ Indiana. गोड़ी नालों इश्क मिठा गोड़ी नालों इश्क मिठा हाय हाय रब्बा लगना किसे नू जावे हो गोड़ी नालों इश्क मिठा गोड़ी नालों इश्क मिठा गोड़ी नालों इश्क मिठा हाय हाय रब्बा लगना किसे नू जावे गोड़ी नालों इश्क मिठा कट ले मेरी भावें जिंद कट ले हाय हाय मेरे यार नू बंदा ना बोली हो मेरी भावें जिंद कट ले मेरी भावें जिंद कट ले मेरी भावें जिंद कट ले हाय हाय मेरे यार नू बंदा ना बोली मेरी भावें जिंद कट ले कैटवॉक वाली बेबी है तेरी चाल बैकलेस सूट विच लगदी कमाल ओ किथे चली जांदी है चली जाती है तेनू पूछना है कोई सवाल वो दस दे कुमारी आया किसे ने तू नाल क्यों दूरों दूरों जानी है जान कट जानी है इन्हें भी नखरे तू करना सोनी है इन्हें भी नखरे तू करना सोनी है दिल मेरा तेरे लिए धड़के नहीं आज फिर किथे चलनी है मोरनी बन के आज फिर किथे चलनी है मोरनी बन के संडे तो लेके सैटरडे तक कर दे वेट तेरी खटके नहीं आज फिर किथे चलनी है मोरनी बन के आज फिर किथे चलनी है मोरनी बन के
games, DJ Indiana. Shivane Music. एनर्जी ड्रिंक लेना है सब जनों? सबका एनर्जी ड्रिंक रेडी है? यस सर। यस, कौन सा ले रहे हैं एनर्जी ड्रिंक बताइए। मेरा पीच फ्लेवर है सर। बहुत बढ़िया। यस 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 यस, वेरी गुड। यस, हमारी स्क्रीन तो पूरी भरी वाली है मगर वीडियो सब बंद है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। करेंगे
सुन सोने रात अब ऐसी रात रख दिल पे हाथ हम साथ साथ बोलो क्या करेंगे ओए जीव जंतु सब सो रहे होंगे ओए जीव जंतु सब सो रहे होंगे भूत प्रेत सब रो रहे होंगे ऐसी रात सुनसान रात रख दिल पे हाथ हम साथ साथ बोलो क्या मैम आपका एनर्जी ड्रिंक कौन सा है बोले? मेरा एनर्जी ड्रिंक वेरी गुड वेरी गुड यस 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 बहुत बढ़िया माझा जिंजर फ्लेवर आहे वेरी गुड वेरी गुड माझा एनर्जी ड्रिंक मिक्स आहे कश्मीरी कावा यस सर माझा पण कश्मीरी कावा बहुत Very- बढ़िया यस यस एनर्जी ड्रिंक लीजिए और एनर्जिकल वर्कआउट कीजिए यस जिनके वीडियो ऑन है ना वो स्पॉटलाइट है सर ये कहाँ पे मिलते हैं न्यूट्रिशन कहाँ पे मिलते हैं बाद में बात करेंगे मैम आप बात एक होने के बाद बात करेंगे यस ये हमारे पास ही मिलता है यस यस
बहुत बढ़िया, एनर्जेटिक ड्रिंक। यस मैम, आप नाइट वर्क ले रहे, बोलिए क्या ले रहे हैं आप? नेटवर्क। वेरी गुड। नाइट वर्क लेने से हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ता है। 30 या 35 ईयर के बाद नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे शरीर को कम मिलता है। अर्ली मॉर्निंग जो हार्ट अटैक आते हैं ना, उसका कारण ये एक होता है। इसलिए वो मैम नाइट वर्क लेते हैं और बहुत एनर्जी मिलती है, हर नस ओपन होते हैं हमारे। बहुत बढ़िया। चलो चलो आगे चल के आज स्टार्ट करेंगे, वर्कआउट कंटिन्यू करेंगे हम हमारा। यस, वेरी गुड। यस मनीषा मैम। टुक्कर शुक्कर कर कर बर्गर शर्कर वाए, तू एक कलेक्टर तू एक कमिश्नर फिर भी सलाता है अंदर वाए। ओए लकी लकी ओए You're listening to the hottest DJ in the game, DJ Indiana. नैना नैना वाली बारी खोल के तू देख ले, दिल वाली तकड़ी च ढोल के तू देख ले। नैना नैना वाली बारी खोल के तू देख ले, दिल वाली तकड़ी च ढोल के तू देख ले। साडे जिहा गबरू नहीं किते लभना, भावे जहान सारा टोल ले टोल ले।
है राजा रानी दिल के बड़े, आंखों ने तेरी नशा कर दिया। ओ मुझे दूंगा तो दूंगा तो दूंगा तो दूंगा, ऐसी जिद न करो मेरी जान के कुड़िया शहर दिया। ओए होए के कुड़िया शहर दिया, ओए होए के कुड़िया शहर दिया, ओए होए के कुड़िया शहर दिया। कोई बजरिया में देखा करे, कोई नजरिया से सीखा करे, कोई कलाई को पकड़े मेरी, कोई बिना बात पीछे पड़े। बिना बात के मुझे तुम मामले में न घसीटो, डर डर फिरता हूँ कुड़ियों से मैं तभी तो। मेरा शर्मीला है मिजाज के कुड़िया शहर दिया, ओए होए के कुड़िया शहर दिया। अब दिल में बसा ले, अब दिल से निकाले, दिल कर देती बेहाल के कुड़िया शहर दिया। ओए होए के कुड़िया शहर दिया, 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 ओए होए के कुड़िया शहर दिया। राजा मियां छड़ दो यारी चंगी नहीं हो इश्क बीमारी, राजा मियां छड़ दो यारी चंगी नहीं हो इश्क बीमारी, राजा मियां छड़ दो यारी चंगी नहीं हो इश्क बीमारी। इश्क न छड़े कुछ भी पल्ले, हो गई तू बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले, हो गई तू बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले, हो गई तू बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले। चार पल्ले कुछ नहीं हो रहना, हंसे तेरे खो जाने ने रोना बहबे गल्ले गल्ले, हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले, हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले, हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले। दो दिन होंदी यारी मगरों हासा हुंदा है, कुड़ियां दे लई प्यार दा खेड तमाशा हुंदा है। दूजा मिल जाए यार दा फिर ए नहीं पुछदे, बिक जाए घर बार दा फिर ए नहीं पुछदे। जांदी वारी कह जांदे ने ओके सजना चले चले, ओके सजना चले चले, हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले, हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले, हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले। राजा मियां छड़ दो यारी चंगी नहीं हो इश्क बीमारी, राजा मियां छड़ दो यारी चंगी नहीं हो इश्क बीमारी, राजा मियां छड़ दो यारी चंगी नहीं हो इश्क बीमारी। इश्क न चढ़दा कुछ भी पल्ले, हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले, हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले, हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले। दूर दूर क्यों है सजना जरा कोल ते आ, साहां विच साह पाके आजा मुझ में समा। दूर दूर क्यों है सजना जरा कोल ते आ, हाय साहां विच साह पाके आजा मुझ में समा। हो जिंद माही आ जावे, ओ सीने ला जावे, ओ दिल विच अग जो तुलाई उसनू बुझा जावे। ओ जिंद माही आ जावे, ओ सीने ला जावे, ओ दिल विच अग जो तुलाई उसनू बुझा जावे, उसनू बुझा जावे।
की दस्सां की महसूस करां जदों कोल तू होवे ओ मेरा दिल नहीं लगदा एक पल भी जदों दूर तू होवे हो की दस्सां की महसूस करां जदों कोल तू होवे हाय मेरा दिल नहीं लगदा मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था, मैं तो लड़की घुमा रहा था। रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। मैं तो रास्ते से जा रही थी, मैं तो आइसक्रीम खा रही थी, मैं तो नैना लड़ा रही थी। रास्ते से जा रही थी, आइसक्रीम खा रही थी, नैना लड़ा रही थी। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। तेरा रंग बल्ले बल्ले, तेरी चाल बल्ले बल्ले, तेरा रूप बल्ले बल्ले, तेरे गाल बल्ले बल्ले। देखा तुझे तो मुझे प्यार हो गया, हाय तेरे ख्यालों में ये दिल खो गया। ओ नहीं ओ नहीं ओ, ओ नहीं ओ नहीं ओ, नहीं ओ नहीं ओ, मैनू दिल तेरा नहीं ओ चाहिदा। ओ नहीं ओ नहीं ओ, मैनू दिल तेरा नहीं ओ चाहिदा। ओ नहीं ओ नहीं ओ, मैनू दिल तेरा नहीं ओ चाहिदा, नहीं ओ चाहिदा। एक तू ही मेरे नाल नहीं ओ नहीं ओ जचदा, ओ एक तू ही मेरे नाल नहीं ओ नहीं ओ जचदा। हाँ ढोल जानी मेरे पास आ तेरी मेहरबानी। झूठ बोलना नीयत में है तेरी बेईमानी। ओए कुर्ती तेरी छींट दी, दुपट्टा तेरा लहरिया। ओए कुर्ती तेरी छींट दी, दुपट्टा तेरा लहरिया। हिंदुस्तानी रानी बन जा राजा की तू गोरिया। मैं कुड़ी पंजाब दी, मेरा रेशम दा रुमाल वे। हाय मैं कुड़ी पंजाब दी, मेरा रेशम दा रुमाल वे। जिंदगी भर भूलेगा ना, कर दूंगी वो हाल वे। ओ नहीं ओ नहीं ओ, ओ नहीं ओ नहीं ओ, नहीं ओ नहीं ओ, तेरे बिन दिल नहीं ओ लगदा। नहीं ओ नहीं ओ, तेरे बिन दिल नहीं ओ लगदा। नहीं ओ नहीं ओ, तेरे बिन दिल नहीं ओ लगदा। नहीं ओ लगदा, तुझे देखते ही हाय दिल मेरा नचदा। हो तुझे देखते ही हाय दिल मेरा नचदा। ना देख चले चले दिल फेंक चले चले, मुझे छोड़ चले चले ना छेड़ चले चले। पागल दीवाना दिलदार हो
मेरा यार बल्ले बल्ले, दिलदार बल्ले बल्ले, इनकार बल्ले बल्ले, इकरार बल्ले बल्ले। देखा तुझे तो मुझे प्यार हो गया, हाय तेरे ख्यालों में ये दिल खो गया। हो नैयो नैयो, हो नैयो नैयो, नैयो नैयो मैनू दिल तेरा नैयो चाहिदा। हो नैयो नैयो मैनू दिल तेरा नैयो चाहिदा। हाय नैयो नैयो तेरे बिन दिल नैयो लगदा, नैयो लगदा तुझे देखते ही हाय दिल मेरा नचदा। हो नैयो नैयो मैनू दिल तेरा नैयो चाहिदा। हो तुझे देखते ही हाय दिल मेरा नचदा। हो नैयो नैयो मैनू दिल तेरा नैयो चाहिदा। वाह, बहुत बढ़िया। चलो सेल्फी के लिए आगे आइए। कड़वी है वो। चलो आगे आइए, सेल्फी लेंगे हम। जिनके वीडियो ऑन है उनकी सेल्फी लेंगे। वाह, क्या बात है। एनर्जेटिक वर्कआउट हो रहा है ना आज? यस। यस। आज का वर्कआउट कैसा हो रहा है? एकदम एकदम कड़क। कड़क बाई ग। यस। दिल है रंगोली, इसमें पत्थर क्यों लोग देखते हैं, मुझको तो दिखता है इसमें कोई सनम। अंगारों का अंबर सा लगता है मेरा सामने, लटपट कमर दामिनी, अधर रागिनी मेरे घर आई कैसी सजी धजी, देखो मेरे पिया की सावरी, जिया से बावरी, मेरे अंगना में देखो आज खिला है चांद। ये माझे फूल छम छम छमाते छाम, कुणाचे फूल छम छम छमाते छाम, ये माझे फूल छम छम छमाते छाम, कुणाचे फूल छम छम छमाते छाम। पिंगा ग पोरी पिंगा ग पोरी पिंगा ग पोरी पिंगा, पिंगा ग पोरी पिंगा ग पोरी पिंगा ग पोरी पिंगा। मेरे जिया में उतारी तूने पैनी पिया की कटारी, ऐसा घर वाला मिल जाए तो घर वाली महारानी। तू जाने ये दुनियादारी, मैं तो हूँ बस मोहब्बत की मारी, जो पीर मेरी है सो पीर तेरी, अरे दोनों की माँ तेरा रे सुनी राधी राधी ना। ये माझे फूल छम छम छमाते छाम, कुणाचे फूल छम छम छमाते छाम, ये माझे फूल छम छम छमाते छाम, कुणाचे फूल छम छम छमाते छाम। पिंगा ग पोरी पिंगा ग पोरी पिंगा ग पोरी पिंगा, पिंगा ग पोरी पिंगा ग पोरी पिंगा ग पोरी पिंगा। बहुत बढ़िया। यस 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 यस। चलो सेल्फी दीजिए। श्वास घेत आणि श्वास सोडत, श्वास घेत मागे, श्वास सोडत पुढे, पायांना गोलाकार फिरवायचा आहे क्लॉकवाईज। अँटी क्लॉकवाईज।
श्वास घे, दोन्ही हात पुढे. श्वास घेत आणि श्वास सोडत ही क्रिया करायची आहे. क्लॉकवाईज, अँटी क्लॉकवाईज, चेंज. दोन्ही पायामध्ये अंतर. कटी सौंदर्य आसन. डावा हात उजव्या पायाच्या पंजावरती. उजवा हात डाव्या पायाच्या पंजावरती. दोन्ही हात डाव्या पायाच्या पंजावरती. परत दोन्ही हात उजव्या पायाच्या पंजावरती. दोन्ही हाताने पायाच्या पंजावरती आहे. बटरफ्लाय. आपल्या मांड्यांची हालचाल फुलपाखराच्या पंखासारखी. सर्वांनी पाठीवरती झुकून घ्या. एक पादवृत्तासन. श्वास घेत एक पाय पूर्ण 90 अंशामध्ये वरती उचलायचा आहे. गुडघ्यामध्ये एकदम स्ट्रेट. श्वास रोखून थांबायचा आहे. श्वास रोखून थांबा. एक पादवृत्तासन. डावा उजवा पाय. ही क्रिया कमीत कमी 5 वेळेस करायची आहे. द्विपाद वृत्तासन. दोन्ही पाय 90 अंशामध्ये वरती उचलायचे आहे. गुडघ्यामध्ये एकदम स्ट्रेट. श्वास रोखून थांबायचा आहे. बहुत बढ़िया मैम, बहुत बहुत अभिनंदन. सभी का बहुत अभिनंदन. दोन्ही हाताने पायांच्या पंजाला पकडायचा आहे. श्वास रोखून थांबायचा आहे.
दोन्ही हाताने गुडघ्यांना पकडायचं आहे. द्विपाद पवन मुक्त आसन. पाठीची पूर्ण मसाज करून घ्यायची आहे. श्वासाची दोन्ही पाय हवेवरती उचलायचे आहे. हवेवर जमिनीवरती टेकवण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. छातीपासूनचा पूर्ण भाग उचलायचा आहे. हाताने पायाच्या बोटांना स्पर्श करायचा आहे. सेतुबंध आसन. मोठमोठ्या सेतुबंध आसन. मरकट आसन. डाव्या पायाचा पंजा उजव्या पायाच्या गुडघ्याला लावायचा आहे. दोन्ही पाय डावीकडे, मान उजवीकडे, दोन्ही हात एकदम स्ट्रेट. श्वास रोखून थांबायचा आहे. परत हीच क्रिया करायची आहे. दोन्ही गुडघे एकमेकांशी. डाव्या पायाचा पंजा उजव्या हाताच्या तळहातामध्ये देण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. श्वास रोखून थांबायचा आहे. उजव्या पायाचा पंजा डाव्या तळहातामध्ये देण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. श्वास रोखून थांबायचा आहे. यस, चेंज करूयात. सर्वांनी पोटावरती झोपून घ्या. मी आता स्टँड करायचं आहे. हात तिकडे ठेवायचे आहे. दृष्टी आकाशाकडे. पायाचे सूक्ष्म व्यायाम. मकरासन. श्वास घेत दोन्ही पायावरती. श्वास सोडत जमिनीवरती. श्वास घेत आणि श्वास सोडत ही क्रिया करायची आहे. दोन्ही
हाताने पायाच्या पंजाला पकडायचा आहे. धनुरासन. श्वास रोखून थांबायचा आहे. साइड टू साइड. पूर्ण भुजंगासन. पोटापासूनचा पूर्ण भाग उचलायचा आहे. दृष्टी आकाशाकडे. दोन्ही हात एकदम स्ट्रेट. श्वास रोखून थांबायचा आहे. भुजंगासन. डाव्या खांद्यावरून उजव्या पायाची टाच करायची आहे. उजव्या खांद्यावरून डाव्या पायाची टाच. ही क्रिया कमीत कमी 5 वेळेस करायची आहे. सर्वांनी वज्रासनामध्ये बसून घ्या. श्वास घे दोन्ही हात वरती. श्वास सोड दोन्ही हात जमिनीवरती. शशांकासन. दंडुकासन. दीर्घ श्वास घ्यायचा आहे. श्वास सोडायचा आहे. दोन्ही हाताच्या मुठी बंद करायची आहे. ठेवायचा आहे. आत खेचून श्वास रोखून मस्तिष्क जमिनीवरती टेकवण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. बडे दंडुकासन. सभी का बहुत अभिनंदन. उत्तरासन. दोन्ही हातांनी पायाच्या पंजांना पकडायचं आहे. घोट्यांना पकडायचं आहे. श्वास रोखून थांबायचा आहे. दृष्टी आकाशाकडे. या प्राणायाम स्टार्ट करायचे आपल्याला. प्राणायामासाठी सर्वांनी तयार व्हायचे आहे. भस्त्रिका प्राणायाम सुरुवात करूयात आपण. श्वास घे दोन्ही हात वरती आणि हाताच्या मुठी बंद करून हात खाली घ्यायचे आहेत. श्वास घे आणि श्वास सोडत ही क्रिया करायची आहे. मनामध्ये 100 वेळेस काउंट करायचं आहे. अतिशय महत्वपूर्ण हा प्राणायाम आहे. फुफ्फुसाची कार्यक्षमता वाढवणारा प्राणायाम आहे. या प्राणायामामुळे रोग प्रतिकारक शक्ती वाढते.
आपले फुफ्फुस एकदम मजबूत होतं. हो बटला आहे बा. या सर्वांनी ही क्रिया करत राहायची आहे. श्वास घेत आणि श्वास सोडत. बहुत बहुत अभिनंदन करना मैम, रोक्सिटोर मैम, चंदा मैम, सभी का बहुत अभिनंदन. बहुत लगन के साथ आप सभी जन भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे हैं, सभी का बहुत अभिनंदन. यस, चेंज करूयात आपण. कपालभाती ही क्रिया घ्यायची आहे आपल्याला. पूर्ण ध्यान मुद्रा. एका सेकंदाला एक श्लोक. फक्त श्वास सोडत राहायचा आहे. श्वास आत घेण्याचा प्रयत्न करायचा नाही, कारण तो ऑटोमॅटिकली आत जातो. पूर्ण एकाग्र होऊन ही क्रिया करायची. चेहऱ्यावर एक स्मित हास्य. मनामध्ये एक संकल्प. माझ्या शरीरातील समस्त घाण, समस्त विकार सोडत आहे. माझं शरीर पूर्ण निरोगी बनवत आहे. पूर्ण एकाग्र होऊन ही क्रिया करायची आहे. या क्रियेमुळं कॅन्सर सारखे आजार सुद्धा कमी होऊ शकतात. रक्तवाहिन्यामध्ये येणारे अडथळे दूर होऊ शकतात. आपली पचन संस्था सुधारते. प्रजनन संस्था सुधारते. अशा प्रकारची सुंदरशी क्रिया आहे. सर्वांनी पूर्ण एकाग्र होऊन ही क्रिया करायची आहे. पूर्ण एकाग्र होऊन ही क्रिया करा. फक्त एका सेकंदाला एक स्ट्रोक. फक्त श्वास सोडत राहायचा आहे. फुफ्फुसाच्या सर्व व्याधी या प्राणायामामुळे मिटू शकतात. अशी ही सुंदरशी क्रिया आहे. पूर्ण एकाग्र होकर ही क्रिया करायची आहे. सभी का बहुत अभिनंदन. पूरे लगन के साथ आप सभी जन कपालभाती ही क्रिया कर रहे हैं. सभी का बहुत बहुत अभिनंदन. यस, आपण चेंज करूयात आता. अनुलोम विलोम प्राणायाम. उजवी नासिका बंद करायची आहे. डाव्या नासिकेने शक्य असेल तेवढा श्वास आत आपल्या फुफ्फुसामध्ये भरायचा आहे. उजव्या नासिकेने श्वास सोडायचा आहे. उजव्याच नासिकेने श्वास आत भरायचा आहे आणि परत डाव्या नासिकेने श्वास सोडायचा आहे आणि डाव्या नासिकेने श्वास आत घ्यायचा आहे. ही क्रिया पुन्हा पुन्हा करायची आहे. पूर्ण एकाग्र होऊन चेहऱ्यात एक स्मित हास्य. मनामध्ये एक संकल्प.
मी माझ्या शरीरामध्ये दिव्य चैतन्य, दिव्य तेज निर्माण करत आहे. पूर्ण प्राणवायू माझ्या शरीरामध्ये घेत आहे आणि माझ्या शरीरातील समस्त घाण, समस्त विकार मी सोडत आहे. पूर्ण एकाग्र होऊन ही क्रिया करायची आहे. या प्राणायामामुळे आपल्या सर्व शरीराला प्राणवायूचा मुबलक प्रमाणामध्ये पुरवठा होतो. पूर्ण आपल्या कप्प्यामध्ये आपल्याला ऑक्सिजन भरायचं आहे, प्राणवायू भरायचा आहे. शरीर आपलं निरोगी बनवायचं आहे. हा प्राणायाम आहे. या प्राणायामामुळे आपल्याला अनेक प्रकारचे लाभ मिळतात. आपल्या शरीरातील सर्व नसनाड्या या प्राणायामामुळे शुद्ध होतात. 72,72,10,000 नसनाड्या या प्राणायामामुळे शुद्ध होतात. अतिशय महत्वपूर्ण हा प्राणायाम आहे. पूर्ण एकाग्र होऊन हा प्राणायाम करायचा आहे. चेहऱ्यावरती स्मित हास्य ठेवायचं आहे. सर्व प्रकारची वाहतूक या प्राणायामामुळे कमी होऊ शकतात. रक्तवाहिन्यामध्ये येणारे अडथळे सुद्धा या प्राणायामामुळे कमी होऊ शकतात. या प्राणायामामुळे आपल्या शरीरामध्ये रक्तशुद्धी होते. डाव्या नाशिकने श्वास सोडून थांबूयात आपण. यानंतर आपल्याला बाह्य प्राणायाम घ्यायचा आहे. दोन्ही नाकपुड्याने दीर्घ श्वास आतमध्ये घ्यायचा आहे. श्वास सोडायचा आहे. दीर्घ श्वास आत घ्या, श्वास सोडा. मूलाधार चक्रापासूनचा भाग वरती उचलायचा आहे आणि ओटी पोटाचा जो भाग आहे हा पाठीकडे आत खेचायचा आहे आणि आपली हनवटी गळ्यावरती टेकवायची आहे. श्वास रोखून थांबायचा आहे. दहा ते 15 सेकंद आपल्याला श्वास रोखून थांबायचा आहे. परत हीच क्रिया करायची आहे. दोन्ही नाकपुड्याने श्वास आत दीर्घ श्वास घ्यायचा आहे. श्वास सोडायचा आहे.
तीन बंद लावायचे आहेत, त्याला मूलबंध, उद्यान बंद आणि जालंधर बंद आपण म्हणतो. श्वास रोखून 10 ते 15 सेकंद थांबा. यस, परत एक वेळेस हीच क्रिया करायची आहे. एक दीर्घ श्वास घ्या, श्वास सोडा, परत 3 बंद लावायचे आहेत. दहा ते 15 सेकंद थांबा. येस, खूप छान, मस्त. त्यानंतर आपण आजूबाजूचा ही क्रिया घ्यायची आहे. दोन्ही हाताचं दर्शन करा, चेहऱ्यावरती फिरवा. फक्त पोटांची हालचाल. दीर्घ श्वास घ्या, श्वास सोडा आणि पोटांची हालचाल करायची. यस, परत एक वेळेस करूयात आपण. दीर्घ श्वास घ्या, श्वास सोडा आणि पोटांची हालचाल करायची. यस, सेम. भ्रामरी प्राणायाम घेऊयात आपण. अंगठ्याने कान बंद करायचे. 3 बोट डोळ्यावरती, 1 बोट कपाळावर. भ्रमण ज्याप्रमाणे गुंजन करतात त्याप्रमाणे गुंजन करत हा प्राणायाम करायचे. भ्रमण गुंजन. या प्राणायामामुळे आपलं मस्तिष्क एकदम शांत होतं. असंख्य विचाराच्या गतीतून शांती अनुभवता येते. मनाची एकाग्रता वाढते. मनाची चंचलता कमी होते. असा हा सुंदरसा प्राणायाम आहे, भ्रामरी प्राणायाम. या कमी वेळेस करायची आहे. प्रत्येक दीर्घ श्वास घ्या, श्वास सोडा. परत भ्रामरी प्राणायाम. मस्तिष्कामध्ये भ्रमण गुंजन झालं पाहिजे. परत एक दीर्घ श्वास घ्या. आपण थांबूया. पुढचा प्राणायाम प्राणायाम ज्याला आपण ओंकार म्हणतो. एक दीर्घ श्वास घ्यायचा आहे, श्वास सोडायचा आहे. 3 वेळेस ओंकार उच्चारण अ उ म तो उच्चारण झाला पाहिजे. दीर्घ श्वास घ्यायचा आहे आणि श्वास सोडायचा आहे. अ
परत एक दीर्घ श्वास घ्या, श्वास सोडा. परत ओंकार गुंजन. ओम. परत एक दीर्घ श्वास घ्या, श्वास सोडा. डोळे बंद. लक्ष नासिकेसमोर. प्रणव ध्यान. श्वासाची अनुभूती घ्यायची आहे. आत जाणारा श्वास, बाहेर येणारा श्वास. श्वासाला पाहायचं आहे. त्याच्यावरती फिरून जा. येस. चला मी श्वासासाठी तयार होत आहे. पाठीवर झोपून घ्या. अगदी कमी वेळात, अगदी 3 मिनिटांमध्ये शवासन. दोन्ही पायामध्ये किंचित शांत. दोन्ही हात बाजूला. मान डावीकडे. दीर्घ श्वास घ्या. लक्ष पायाच्या तळपायाकडे लक्ष केंद्रित करा. तळपायांना शिथिल करा. घोट्यांकडे लक्ष केंद्रित करा. दीर्घ श्वास घ्या. घोट्यांना शिथिल करा. गुडघ्यांकडे लक्ष केंद्रित करा. दीर्घ श्वास घ्या. गुडघ्यांना शिथिल करा. त्यानंतर हळूहळू श्वास घेत आपल्याला मूलाधार चक्राकडे जायचंय. श्वास घ्या, श्वास सोडा. त्यानंतर स्वादिष्ठान चक्र. दीर्घ श्वास घ्या, श्वास सोडा. त्यानंतर नितंब. दीर्घ श्वास घ्या, श्वास सोडा. नाभी चक्रावरती येऊन थांबा. दीर्घ श्वास घ्या, श्वास सोडा. नाभी चक्रापासून अनाहत चक्राकडे जायचं आहे. ज्या ठिकाणी आपलं हृदय बंद मुठीसारखं विराजमान आहे त्या ठिकाणी येऊन थांबा. जन्माच्या आधीपासून शेवटच्या क्षणापर्यंत जे हृदय आपल्यासाठी अविरत कार्य करतं त्याला थँक्यू म्हणायचंय, त्याचे आभार मानायचे आणि त्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त करायची आहे. पुढील मार्गक्रमण विशुद्धी चक्राकडे करायचं आहे. दीर्घ श्वास घ्या, श्वास सोडा. त्यानंतर विशुद्धी चक्रापासून आपलं लक्ष दोन्ही खांद्यांकडे केंद्रित करायचं आहे. दीर्घ श्वास घ्या, श्वास सोडा. खांद्यांना शिथिल करा. खांद्यांपासून श्वास घेत घेत आपल्याला हातांच्या कोपऱ्यांकडे जायचं आहे. श्वास घ्या, श्वास सोडा. कोपऱ्यांना शिथिल करा. मनगटाकडे लक्ष केंद्रित करा. श्वास घ्या, श्वास सोडा. त्यानंतर तळहाताकडे जायचं आहे. दीर्घ श्वास घ्या, श्वास सोडा. तळहातांना शिथिल करा. बोटांकडे लक्ष केंद्रित करा. दीर्घ श्वास घ्या, श्वास सोडा. बोटांना शिथिल करा. बोटाच्या पाठीमागच्या बाजूने श्वास घेत परत मनगटाकडे यायचं आहे. श्वास घ्या, श्वास शिथिल करा. हातांच्या कोपऱ्यांकडे या. श्वास घ्या, श्वास सोडा. परत खांद्यांकडे यायचं आहे. दीर्घ श्वास घ्या, श्वास सोडा. खांद्यांना शिथिल करा. एक दीर्घ श्वास घ्यायचा आहे आणि अंतर्मनाने आपली पाठ पाहायची आहे. दीर्घ श्वास घ्या, श्वास सोडा. पाठीला शिथिल करा. मानेच्या पाठीमागच्या बाजूने श्वास घेत हनुवटीकडे या. श्वास घ्या, श्वास सोडा. त्यानंतर लक्ष नासिकेसमोर. आत जाणारा श्वास, बाहेर येणारा श्वास. श्वासात घ्या. 1 सेकंद थांबा. त्यानंतर आपलं लक्ष डोळ्यांच्या मध्ये. दीर्घ श्वास घ्या, श्वास सोडा. त्यानंतर आपलं लक्ष पुस्तकाकडे केंद्रित करा.
ज्या ठिकाणी आपलं सहस्त्रपाद चक्र आहे त्या ठिकाणी येऊन थांबा. पायाच्या अंगठ्यापासून मस्तिष्कापर्यंत आपण शरीराची यात्रा कंप्लीट केलेली आहे. हे पूर्ण शिथिल शरीर जमिनीवरती आहे. मी आणि माझा श्वास एवढंच चाललं, एवढीच अनुभूती घ्यायची आहे. पूर्ण निर्विचार अवस्था, नीरव शांती अनुभवायची आहे. सृष्टी मंचावरील जे जे सौंदर्य अनुभवता येईल तेथे अनुभवायचं आहे. आणि दिवसेंदिवस माझ्या जीवनात होणारे आमूलाग्र बदल, हे बदल आपल्याला या बदलाची अनुभूती घ्यायची आहे. या कम्युनिटीच्या माध्यमातून मला खूप सुंदर शरीर स्वास्थ्य, मनस्वास्थ्य लाभत आहे. मी दिवसेंदिवस फिट होत आहे आणि दिवसेंदिवस मी स्वस्थ होत आहे. दिवसेंदिवस मी निरोगी होत आहे. माझं शरीर पूर्ण निरोगी होत आहे. व्हिज्युअलायझेशन करायचं आहे, मी पूर्ण निरोगी होत आहे आणि येणारा प्रत्येक क्षण माझ्यासाठी आनंद, प्रेम, मौन, शांती घेऊन येत आहे. माझ्या जीवनामध्ये प्रत्येक क्षण आनंद, प्रसन्नता घेऊन येत आहे आणि प्रत्येक वेळी माझ्या जीवनामध्ये चैतन्याचं वारं ओसंडून वाहत आहे. हे दिव्य चैतन्य आता आपल्याला आपल्या शरीरात कार्यान्वित करायचं आहे. तळपायाची हालचाल करून घ्या, घोट्यांची करा, गुडघ्यांची करा. त्यानंतर मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, नाभी चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धी चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रपाद चक्र या 7 चक्रांना कार्यान्वित करा. हळूच शरीराची हालचाल करा आणि हळूच डाव्या कुशीवरती या. उजवा हात डोक्याखाली घ्यायचा आहे, डावा हात दोन्ही गुडघ्यांच्या मध्ये. लहान बाळ ज्याप्रमाणे झोपतं त्याप्रमाणे 2 सेकंद फक्त झोपून राहायचं आणि हळूवार परत जमिनीवरती उठून बसायचं आहे. दोन्ही हाताचं घर्षण करा, चेहऱ्यावरती फिरवून घ्या. मिळवलेलं दिव्य चैतन्य, मिळवलेले दिव्य तेज आपल्या शरीरावरती, चेहऱ्यावरती फिरवून घ्यायचं आहे. स्वतःला शाबासकी द्यायची आहे. खूप छान, खूप मस्त. मी आज खूप छान एनर्जेटिक वर्कआउट केलेला आहे आणि या शरीराने मला खूप सुंदर साथ दिली. आई वडिलांना वंदन करायचं आहे, भूमातेला वंदन करायचं आहे. यस, खूप छान. आज मनीषा मॅमनी स्टँडिंग वर्कआउट खूप एनर्जी घेतलेला आहे आणि त्यासोबतच उमाराणी मॅम यांनी सिटिंग वर्कआउट खूप मस्त आणि खूप छान घेतलेला आहे. योगा प्राणायाम खूप छान झाले आणि तुम्ही पण सर्वांनी खूप छान वर्कआउट, योगा प्राणायाम, मेडिटेशन सर्व काही केले. सर्वांचं अभिनंदन. थँक्यू सर, थँक्यू ऑल माय कम्युनिटी. येस सर, प्लीज कंटिन्यू. नाही खाता ना तुम्हाला तुम्ही फोन सबको हैप्पी मॉर्निंग. कितना बढ़िया वर्कआउट हुआ है और कितने बढ़िया योगासना हो गई. मेडिटेशन तो सुनने, आज का मेडिटेशन तो बहुत बढ़िया था. तो आप सबने बहुत बढ़िया किया है. हम मनीषा मैम के लिए और उमारानी मैम के लिए 50-50 तालियां बजाएंगे और एक्यूप्रेशर करेंगे. यस, रेडी? चलो. जिनकी ताली अच्छी बजेंगे ना वो ही स्पॉट कर हो जाएगा. यस, बहुत बढ़िया हुआ है. चलो हम मनीषा मैम से और उमारानी मैम से बात करेंगे 2 मिनट बाद में. यस,
वेरी गुड मॉर्निंग मनीषा मैम एंड महारानी मैम। आज बहुत बढ़िया, तो आप दोनों ने भी बहुत बढ़िया पार्ट निभाया है, स्टार्ट वर्कआउट और उसके साथ पॉकेट आर्मी। यस, आज उन्होंने स्टार्ट किया है, स्टार्ट बहुत बढ़िया स्टार्ट दिया है, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। यस, तो मनीषा मैम, आप इतना बढ़िया वर्कआउट कर रहे हैं, उमारनी मैम इतना बढ़िया योगा प्राणायाम आप भी कर रहे हैं। जो सेल्स है ना, सेल्स हमारे, वो सेल्स खुश है। तो आप सबको क्या संदेश, सब सब दर्शक को जो हमारा वर्कआउट देखते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं कि क्या लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? हमारा जो माइंड सेटअप रहता है, माइंड सेटअप कैसा होना चाहिए? माइंड सेटअप होने के बाद हम रोज सुबह उठ सकते हैं। उठने के बाद हमारी जी कम्युनिटी है, हमारा जो क्लब है, फिटनेस क्लब, हम इसको आनंदी क्लब भी बोलते हैं, और हमारा यूट्यूब चैनल यही नाम से है, फिटनेस क्लब आनंदी क्लब। आप अंग्रेजी में फिटनेस क्लब और मराठी में आनंदी क्लब डालेना, आपको सब वीडियो देखने मिलते हैं। उसमें उमारानी मैम का वर्कआउट है, मनीषा मैम का है, संतोष सर का है, बहुत सारे सब हमारे कोचेस जो है ना, सब कोचेस का वर्कआउट है, सभी का बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस भी है। तो आप सब देख सकते हैं एक्सपीरियंस क्या है। यस, तो यूट्यूब चैनल को लाइक तो करना ही है, पर लाइक करने के बाद उसको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने से क्या फायदे होते हैं मनीषा मैम, कुमारानी मैम? अगर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करे तो क्या फायदे होते हैं, हम हमारे प्रेक्षक को बताओ, देखने वाले जो है ना, देख रहे हैं ना, आपको देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, कुमारानी मैम को देख रहे हैं, बोलो उनको, उनसे बात करो। आपले फिटनेस क्लबचे सर्व काही व्हिडिओ आपल्याला पाहता येतील सर, सबस्क्राईब केल्यामुळे। वेरी गुड। जो हमारा यूट्यूब चैनल 3 साल से चलता है, मगर ये साल थोड़ा सा गतिमान हो गया। यस, जो हमारे अभी तक मैंने कल ही देखा है, 223 वीडियो है, 223। वो वीडियो आप देख सकते हैं सब्सक्राइब करने के बाद, इसलिए सब्सक्राइब करना है। यस उमरनी मैम, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सब्सक्राइब करने के यस बाद क्या सर। फायदे होते हैं? जो हमारा यूट्यूब चैनल है ना, तो उसके फायदे क्या होते हैं? सर हमारे क्योंकि जो सर वीडियो आते हैं ना, वो हम देख सकते हैं कभी कभी और किसी भी, इसलिए सब्सक्राइब करना है। पोपशटर मैम, हैप्पी मॉर्निंग। आपने तो आज बहुत बढ़िया स्टार्ट किया है। आप जो आपका एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं कि आपको कैसा लगा, पहले कैसे थे, आप कैसा लग रहा है, और आज वर्कआउट स्टार्ट करने के बाद कैसा लग रहा है? तर पहिल्यांदा मला की नाही हालचाल करता येत नव्हती, खाली बसता येत नव्हतं, उठता येत नव्हतं. आता पूर्ण म्हणजे बरीच काही 50%च्या वरच करता यायलं. आणि आता जे काही पॉइंट आहेत, जे एक दोन करता येत नव्हते, ते सुद्धा थोडे थोडे करता यायलेत आता. म्हणजे एकदम छान वाटायला आणि आनंद वाटायला आणि आपल्याला काहीतरी येईल असं आ- विश्वास वाटायला सर. ये कम्युनिटी का नाम भी है, SMBS, बरोबर है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास और सांस्कृतिक विकास। ये सांस्कृतिक विकास में हम सब जो रोज हमारे साथ, हमारे कम्युनिटी में हमारे साथ जो योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और वर्कआउट करते हैं, उनको संधि मिलती है। बोल तो सुप्त गुण जो हमारे शरीर में, तो हमारे बहुत सारे हैं, हमारे पास सुप्त गुण बहुत सारे, उसको सामने लाने के लिए कोई तो कुछ तो होना चाहिए था, तो ये हमारा हैप्पी क्लब है। तो आप में तो सब कुछ है, मगर मालूम नहीं था
हनुमान जी को शक्ति, हमारी शक्ति का हनुमान जी के मालूम था कि अरे उठ, बहुत सारी शक्ति है, तुम पर्वत उठा के ला सकते, कुछ भी उठा के ला सकते। तो हनुमान जी ने सब लाए। तो तुम्हारे में सब सुप्त गुण है। आप में जो गुण होना चाहिए, एक स्त्री में जो गुण होना चाहिए, वो सभी गुण आप में है। तो आप सब कुछ कर सकते हैं। और आपने आज स्टार्ट करके वो बता ही दिया है कि मैं भी कर सकती हूँ, आप कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। आप फिट है ना, हम भी फिट रह सकते हैं, और हम सबको फिट करते हैं। तो क्या संदेश देना चाहते हैं सबको, उपशुटर मैम आप? सर्वांनी आपलं युट्यूबवर जाऊन सबस्क्राईब करून आमचे सर्व व्हिडिओ पाहावे आणि सगळ्यांनी आमच्या कमिटीमध्ये जॉईन व्हावं आणि सकाळी 5 वाजल्यापासून मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, बैठे आसन हे सगळं सगळं आपलं ठीक करून सर्वांनी फिट राहावं आणि न्यूट्रिशन खावं आणि एनर्जी घेऊन सगळे व्यायाम योगासन करावे आणि सर्वांनी आमच्यासारखं फिट राहावे. पहा किती छान सांगते त्यांची किती तळमळ आहे. या आमच्या सोबत आणि आपल्या सर्वांगीण विकास करा, सर्वांगीण विकास करून घ्या. खूप खूप शुभेच्छा. यस उमानी मैम, आप सबको क्या संदेश देना चाहते हैं कि हम 2 साल से तो आप ज्वाइन है, 2 साल से तो मैं करती हूँ, मेरा परिवार करता है, मेरी कम्युनिटी करती है, मेरे सब सब मैंने जिसको जिसको ज्वाइन किया है, जिसका आरोग्य अच्छा किया है, वो अभी करते हैं। और ये ऑनलाइन है, घर बैठे करना है। कितना इजी है, कहाँ पे जाना नहीं, गाड़ी निकालना नहीं, कौन से जिम को जाना नहीं, वहां पे 1 घंटा लगाना नहीं। उठे सुबह हम 4:45 बजे उठे तो 15 मिनट में रेडी, और 15 मिनट में लेके हम माइंड सेटअप। अगर आपको बैठना है तो ध्यान धारणा करके मस्त समाधि में बैठ सकते हैं और सुन सकते हैं। इतना सुबह सुबह अच्छे अच्छे शब्द ये हमारे पास से मिलता है। और उसके बाद एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, सॉन्ग लगते हैं, मस्त सॉन्ग पे झूमना। जब सॉन्ग लगते हैं ना, म्यूजिक लगते हैं ना, तब आनंद मिलता है। और एक हमारा अनुभव है बहुत जनों का, जब म्यूजिक लगती है तो जिसको हार्ट अटैक आया है ना, वो भी उठकर बैठता है। जो जो व्यक्ति बहुत सारा बीमार है ना, वो म्यूजिक से डुलता है और उसमें एक अच्छा सा रक्त संचार होता है। हम तो वही म्यूजिक लगाते हैं सुबह से। गुजराती म्यूजिक लगाते, तेलुगु म्यूजिक लगाते, मराठी म्यूजिक लगाते, और पंजाबी म्यूजिक भी लगाते हैं। तो ये म्यूजिक सुनने से हमारे सेल्स जो है ना, वो प्रभावित होते हैं और नाचते हैं, गाते हैं, गुनगुनाते हैं, और हमारे इसमें बहुत सारा आनंद मिलता है। जैसा अभी उमरनी में हमने योगासन लिया है, हर सेल्स को, हमारे हर सेल्स को, हर हड्डी को, जो जो हमारे शरीर है उसको पूरा ऑक्सीजन मिलता है, वहां वहां तक ब्लड सर्कुलेशन होता है। देखो वहां तक ब्लड जाने के बाद वो दर्द कम होता है ना। जहां जहां ब्लड जाता है वहां पर दर्द कम होता है। जहां ब्लड रुकता है वहां नस रुकती है, वहां नस रुकती है तो दर्द शुरू होता है। तो ये काम योगासन करते हैं। और प्राणायाम से हम ऑक्सीजन हर सेल्स को देते हैं, और ये ऑक्सीजन मिलने के बाद कितना बढ़िया आदमी, जो हमारी त्वचा होती है ना, पूरी खुलती है, ग्लो करती है। और त्वचा जब ग्लो करती है तो समझना कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत बढ़िया, सबको ऑक्सीजन मिल रहा है। यही काम हम ये क्लब में करते हैं। तो उमरनी मैम, आप सबको क्या संदेश देना चाहते हो? यस आपका वीडियो बंद करो, आपका वीडियो बंद करो, आवाज नहीं आ रहा, मैं वीडियो बंद करता हूँ। एक, यस, बात कर सकते हैं आप। सर की कालच त्या मॅम सांगितलं आहे की संगीता मॅम, पूर्ण शरीराचा विकास होतो आणि सगळ्यांना सगळं माहिती असतं की हे सगळं केलं पाहिजे, पण कोणीच करत नाही. पण आपल्या क्लब मध्ये जो मेडिटेशन आहे, त्या मेडिटेशनमुळे 100% माइंड सेट होतं आणि एक साधी गृहिणी एक परफेक्ट होऊ शकते. सर, हे आपल्या क्लब मध्ये खूप सारे उदाहरण आहेत आणि सगळ्यांनी तसं बनण्यासाठी खरंच आपला क्लब जॉईन करायचा आहे. सगळ्यात महत्वाचं 100% माइंडसेट
80% गुड न्यूट्रिशन आणि फक्त 20% वर्कआउट आहे. हे तर आपण सहज करू शकतो, पण 100% माइंडसेट जर करायचा असेल तर आपला क्लब आहे आणि ते केलं तरच फायदा होतो. आणि ते सहज करून घेतात आपल्या क्लब मधले जे सगळे वेलनेस कोचेस आहेत ते. आणि सगळ्यांनी एनर्जिकल ड्रिंक घ्यायचं आहे, कारण एनर्जी येते. नाहीतर एरवी आपण काय करतो, काही करताना दम लागतो, आपल्याला थकावट येते. ते थकावट दूर करण्यासाठी फक्त एक एनर्जिकल ड्रिंक आहे. ते घेतल्यामुळे 1 ते 1.5 तास आपण सहज लहान लेकरासारखं आपण सगळं एन्जॉय करू शकतो. त्याच्यामुळे खूप फायदा होतो. आणि ज्यांना आवश्यक आहे त्यांना आपलं न्यूट्रिशन आहे सर, पोषक आहार, ते स्वतःहून घेऊ शकतात की त्यांना परफेक्ट राहायचं असेल, फिट राहायचं असेल तर. त्याच्यासाठी आम्ही तर सगळेजण म्हणजे माझ्या कुटुंबातले, माझी फॅमिली, आम्ही जे 4 आहोत ते हे तर घेतच आहेत सर. पण दुसरे पण घेण्याचा प्रयत्न करतात, घेत आहेत. आणि सगळ्यात महत्वाचं आता इथं सांगते सर मी, की ते म्हणतात महाग आहे, पण सोनं हे आपण महाग आहे तरी आपण घालतो. तसं हे सोनं आहे आपलं न्यूट्रिशन. म्हणजे सगळ्यांनी ते घेण्याचा प्रयत्न करा आणि आपलं शरीर सोन्यासारखं अमूल्य करण्याचा प्रयत्न करा. मूल्य हे काय आहे हे आपण घेतल्यावरच कळतं. त्याच्यासाठी न्यूट्रिशन एक वेळेस घ्या, त्याची टेस्ट बघा आणि मग नंतर कसं आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न करा. आणि आमच्यासारखं परफेक्ट व्हा. आमचा हॅपी क्लब नेहमी हॅपी राहतो आणि आनंदमय राहतो, त्याचा प्रयत्न करा. येस येस सर. येस येस येस. तर तुम्हाला वाटेल की न्यूट्रिशन म्हणजे काय असते बाबा, ते मॅम सांगायचं न्यूट्रिशन घ्या, न्यूट्रिशन घ्या, न्यूट्रिशन घ्या. मी सांगतो ना, आपल्या प्रत्येक सेल्सला आपल्याला जेवायला लागते ना, लागते. आपल्या प्रत्येक सेल्सला सुद्धा जेवायला लागते, खायला लागते. ब्रेन काम करते आपलं, ते ब्रेनचं न्यूट्रिशन. तुम्ही ब्रेनसाठी काय जेवता सांगा, माहित नाही. आई, डोळे आपले जास्तीत जास्त 100 वर्ष टिकावेत, छानस दिसावं. आता 50 वर्ष झाली तरी चष्मा लावा लागेल, कारण अगोदर माहित नव्हतं ना. आता खाल्लं असतं अगोदरपासून न्यूट्रिशन. आता 2-3 वर्षापासून खातोय. पुढचे डोळे कमीत कमी 100 नाही तर 75 पर्यंत छान राहतात, नंतर चष्मा लावून पाहतात मोठे मोठे असे. हे जॉईंट आहेत, हे जॉईंटचं न्यूट्रिशन. हार्ट आहे, पुढे आहे हार्टचं न्यूट्रिशन. यकृत आहे, याचं न्यूट्रिशन. स्टमक आहे, त्याचं न्यूट्रिशन. मोठे आतडे, लहान आतडे, ऍसिडिटी म्हणतो आपण, पित्ताशय म्हणतो, किडन्या, याचं न्यूट्रिशन. मग याचं न्यूट्रिशन काय असतं, हे सगळं जमा करायचं म्हणल्यानंतर खूप आपल्याकडे मॅमने सांगल्यासारखं कितीतरी शास्त्रज्ञांनी हे न्यूट्रिशन सर्च करून तयार केले. WHO जागतिक आरोग्य संघटना मान्यता दिली जागतिक आरोग्य संघटनेने. आणि जगातील फूड गुड न्यूट्रिशन जर कोणतं असेल तर आपण जे खातो सगळे तेच. एनर्जी ड्रिंक घेतो ना, जगातील सबसे बढ़िया फूड गुड न्यूट्रिशन है. एनर्जी ड्रिंक सुबह लेते हैं ना, बहुत बढ़िया एनर्जी ड्रिंक आहे. जगातील नंबर 1 एनर्जी ड्रिंक घेतो आपण. त्याच्यामुळे काय होते, सगळे टॉक्सिन बाहेर पडतात, उत्तेजना येते, म्हणजे परफेक्ट ना वर्कआउट करू शकतो आपण. या सगळ्या गोष्टी म्हणजे हाय न्यूट्रिशन आहे. त्यासाठी तुम्हाला जर आपलं सगळं मला सांगा, थोडं नख जरी निघालं इथलं नख, आणि तर एवढं नख निघाल तरी आपण 8 दिवस नाराज राहतो ही तयारी सोयी करून. बाकी एवढे मोठे मोठे पार्ट्स आहेत, त्याला तर ते जर निकामी झाले किंवा त्रासदायक झाले तर आपल्याला किती त्रास होतो. अहो इथं गॅप येतो, माझ्या मणक्यात गॅप होता, आता गेला माझा गॅप सगळं पाठीमागचं. योगासन, प्राणायाम, न्यूट्रिशन मुळे मला पायलचा त्रास अगोदर खूप व्हायचा, आता कमी झाला. पूर्ण झाला नाही पण कमी झाला. मला स्मरणामध्ये काही गोष्टी राहायच्या नाही, पण आता आता एकदम स्मरणात राहते, कारण याचं न्यूट्रिशन घेतो नाही. माझं हार्ट अगोदर असं धाप लागायची, चाललं की धाप लागायची, बोललं की धाप लागायची. आता 50 पायऱ्या चढल्या तरी काही धाप लागत नाही. हे याचं फलित आहे. हे पटलं पाहिजे, अभ्यास केला पाहिजे, शास्त्रीय दृष्टिकोनातून अभ्यास केला पाहिजे. घ्या म्हणलं तर नाही घ्यायचं. मी पण घेतलं नाही, 1 वर्षभर नाही घेतलं. महाग आहे म्हणलं, काय घ्यायचंय, एवढं महाग खायचं असते का म्हणजे आपलं, कारण मला ते महाग खाऊन माहितीच नव्हतं ना मला. कुठलं काय आणायचं, केळी आणली, स्वस्तात स्वस्त केळी मोठी, जास्तीत जास्त त्या बागवानला विचारून केळी आणायची, मग खाऊन टाकायची. सफरचंद आणले, थोडे बहुत खराब असले चालतात पण स्वस्त मिळाले पाहिजे.
ते खा आणून खा. एवढं खायचं मला माहितच नव्हतं अगोदर. पण माझी कोच जी आहे ना, त्या कोचने मला सोडलंच नाही. 1 वर्ष फेसबुकवर सोडलं नाही मला, 1 वर्ष. सर या, खूप छान आहे. सर ऐका, खूप छान आहे. मग मी गेलो, ऐकलो. मग एके दिवशी दोघांनी जाऊन तिथलं जे काही शरीराला लागतं ते न्यूट्रिशन घेतलं आणि आम्हाला 8 दिवसामध्ये हा एकदम फाईन हो, मस्तच झालं. मग मात्र सुरू केलं. लय भारी, लय भारी वाटत होतं. भारी म्हणजे खूप छान वाटत होतं. मग सुरू केलं दोघांनी मस्त. मग तेव्हापासून जेव्हा आम्हाला त्याचा अनुभव आला, मग नाही बंद केलं. मग विचार केला, हे का, हे महाग आहे का हो? नाही. आम्ही इडली डोसा खायला गेलो, इडली खायला गेलो, तर इडली कमीत कमी 40-50 रुपयाला इडली आहे. सॉरी, डोसा आहे 40-50 रुपये. इडली 30 रुपयाला आहे. पण ती इडली, 2 इडल्या खायला तर पोट भरते, किंवा 1-2 डोसे खायला तर पोट भरते. तेवढ्याच पैशामध्ये हे पोट झालं की हो. मग म्हणलं चला, आता काही घर नाही. आपण इडली वडा खातो, डोसा खातो, किंवा जर बाहेर जाऊन ज्यूस पितो ना. कोणता ज्यूस? मैंगो शेक दीजिए, मैंगो शेक कितने में? 150, 125, 100. और हमारा सब न्यूट्रिशन जो है वो कितने में? 60, 70, 50, 40. वो जैसा जैसा काम करते हैं वैसा वैसा कम ज्यादा गिरता है. इधर इधर का बाहर का भाव कम ज्यादा नहीं होता है. और हमारा, हम जो अच्छा अच्छा काम करते हैं ना, सबको हेल्प करते हैं ना, सबका आरोग्य अच्छा करते हैं ना, होता है, कम होता है. फिर 100 रुपए का पहला गिलास बाद में 80 पे आता है, बाद में 60 पे आता है, बाद में 50 पे आता है, वो ले सकते हैं. तो ऐसा उमानी मैम का बोलने का मतलब है. तो न्यूट्रिशन लीजिए, कम्युनिटी को ज्वाइन रहिए, हमारे साथ आइए. और हमारे क्लब में आने के बाद न्यूट्रिशन कंपलसरी नहीं करते हैं. आपको, आपका माइंड को पसंद आता है तो लो, आपको समझता है तो लो. मगर एनर्जी ड्रिंक हम लेते हैं क्यों? हमारे साथ वर्कआउट करना है ना, तो एनर्जी लेना, उतना तो हम कंपलसरी करते रहो. एनर्जी ड्रिंक नहीं रहे तो क्या, फिर थकावट आएंगी, टॉक्सिन बाहर गिरने में मदद नहीं होंगी, सब 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 थोड़ा थोड़ा उसके इतना ही लेते हैं कि हम एनर्जी ड्रिंक. बाद में जो न्यूट्रिशन है ना, हम यहाँ पे बताते हैं हमारे हर सेल्स को क्या लगता है, हर पार्ट्स को क्या लगता है. तो वो खा सकते हैं, तो आप लेकर बाजार में से लेकर वो भी खा सकते हैं. यही कंपलसरी लेना ऐसा कुछ नहीं है. मगर उतना नहीं करना होता, उसको सर्विस रहती है, दिन भर घर के काम करने पड़ते हैं. ये दिन भर जमा करते बैठे, और घर के काम कौन करना? फिर बाई लगा देना 4-5 हज़ार रुपए की, फिर वो ये खाया तो नहीं जमता क्या इतना अच्छा. जो इसलिए हम वो बताते हैं. तो आपको अगर पसंद आया तो लेना है. उमरानी मैम ने बोले बोल के डायरेक्ट लेना पड़ता, ऐसा कुछ नहीं है. यस. तो हम कोशिश करेंगे. मगर इतना करो, ये कम्युनिटी को आओ, हमारे क्लब को आओ, सुबह 5 से 7 बजे तक रहो, खाली एनर्जी ड्रिंक लो, और 100 साल फिट रहने की कोशिश करो. हम कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश कर सकते हैं. हम फिट रह रहे हैं, तुम भी फिट रह सकते हैं. हमें आनंद मिल रहा है, आपको भी आनंद मिल सकता है. मगर हमारे साथ, हमारे कम्युनिटी के साथ आना पड़ता है. यस. बाय. आज का दिन आपको, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं. हैप्पी डे, हैप्पी मॉर्निंग, गुड डे, बाय बाय.